Okay, hello everyone. So today we are again back with another video in this chapter work, energy and power. So in this discussion, we basically discussed the general idea about work, energy and power, and then we will follow up with some previous year questions, MCQ. So let us begin the general discussion of work from here. So we know well the work is said to be done if the displacement of the object is taking place in the direction of force acting. That is, work can be defined as the scalar product of this force and displacement. So if you just remove the dot symbol, or if you just want to write in scalar form, then you can write the work done as F s cos theta. And this theta is the angle between the direction of the force and the direction of the displacement. So if the force is acting at certain angle of theta to the displacement, then only the component that is cos theta, that is F cos theta, is capable of producing the work done. Okay, so for example, let's say you have the force like this one. If it is your force and you wish to displace an object in particular this direction, okay, so if it is the direction of displacement, then the whole force will not be acting in this direction. Rather, a part of this force will be acting at this angle theta in the direction of displacement. This is what the displacement direction. So, and another remaining component is here. So your F cos theta will be capable of displacing the object in the direction of displacement. Okay, so let me just write S for this one. Okay, so that is what the displacement is. So this is what your displacement. Okay, so this is your displacement, and this F cos theta actually working in this direction. Though we had the force F, total force F in here, so this force is capable of displacing in this direction. That's why we can define the work in here. Okay, so the force, another component of the force is F sine theta. Actually, this F sine theta is acting in this direction. Okay, this force cannot produce the displacement in this direction. This force can displace in vertical direction. Rather, we are trying to see the work in the horizontal direction. That's why this force has not to do anything with in the um, uh, displacement or the work done. So the work done will be simply F cos theta times what the displacement it covers. For example, let's say the displacement from here to here is S, this direction. That's why the work can be defined as the scalar product of force and displacement. And if the force and displacement are not in a same direction, or if they are inclined in direction theta, then we have to consider the only parallel component of the force that is capable of producing work in the air. Okay, so this is what the general idea of this work done. Okay, so let us move on and let's talk about another feature of this force. Okay, so for that one, we know well, based on this angle theta, this force and displacement, the work can be positive, negative, or zero, even sometimes zero. Okay, so let us utilize this idea. So if the force and displacement are at angle 0 degree, okay, so if theta is 0 degree, then work done is positive. Okay, work done is positive. That is, so work done equals to F S cos 0 equal to Fs, and this is what the maximum amount of work that can be done. Similarly, if the force acting and the displacement is opposite 180 degree, then the work done will be negative. Work is negative. Okay, so that is
work equals to fs cos 180 degree is gonna be minus fs. So this is again work will be done maximum but in opposite direction. This is what the negative work. Okay, so this work done is called work done by the body. Okay, this is work done by the body. It is in the direction of displacement. And sometimes we do work on body, and that is what the negative force negative work done is. So मानौ न यदि हामीले कुनै अब्जेक्टलाई सर्टेन हाइटबाट रिलिज गर्दियौ भने यो अब्जेक्टले वर्क गर्दै आउँछ. वर्क विल बी डन बाइ द बडी. सो दैट्स व्हाई लेट्स से यसले सर्टेन हाइट कभर गर्यो, यसको मास सर्टेन m छ अनि यसलाई सर्टेन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीले तल तान्दै छ भने यो अब्जेक्टले गरेको वर्क डन कति हुन्छ त mgh. But in the meantime, so if we just look at this object, if you want to displace this object of mass m against of gravity g through the height h, then at that time you have been doing work in this object. Okay, against of gravitational force, against of gravitational effect, you are trying to displace the object in this direction. That's why the work is being done in this system. Okay, that's why in this case work is negative. Okay, because the displacement is up and your force is acting vertically down. Okay, so the displacement and the force are acting at 180 degree. That's why the work done in here is minus mgh. As the negative sign is being seen, so obviously we can consider or we can figure out that the work is being done on this system. In this case, the force is acting vertically down, the weight of the body, okay, acting vertically down, and the displacement is also down. That's why the work is done by the body. So positive I1 done by the body. Let me just write with here so that you can remember it. This is work done by the body. Okay, by the body, and this is work done on the body. Okay, this is how we can figure out. And sometime the work can also be zero. For some cases, like if theta, okay, if the magnitude of theta is 0 degree, oh I'm sorry, this is 90 degree rather, in 90 degree, then work is 0. That is w equals to fs cos 90 degree equal to 0, or even in that set 270 degree work done will be 0. So यस्तो केसमा के एक्जाम्पलहरु छन्, जस्तो मानौ न रिएक्सन फोर्स, यो कुनै अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई मैले यहाँ राखेको छु, यसको वेट तल mg छ, यसको रिएक्सन फोर्स यहाँ छ. ओके, सो यो रिएक्सन फोर्सले अनि मानौ यसलाई मैले यतातिर ड्र्याग गर्दै छु, डिस्प्लेसमेन्ट एटा आउँदैछ भने वर्क डन बाइ द रिएक्सन फोर्स इज गोइङ टु बी 0. ओके, रिएक्सन फोर्सले वर्क गर्दैन, कसले गर्छ त भन्दा हामीले यतापट्टि लगाएको ड्र्यागिङ फोर्सले मात्रै वर्क गर्ने रहेछ, राइट. यो रिएक्सन फोर्सले गर्दैन, किनभने डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन र डाइरेक्सन अफ दिस रिएक्सन फोर्स इज 90 डिग्री. ओके, सिमिलरली सर्कुलर मोसनको कुरा गर्ने हो भने सर्कुलर मोसनको केसमा पनि जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 90 डिग्रीमा बसेको हुन्छ है. जस्तो मानौ न, जस्तो यो सर्कुलर पाथमा छ, डिस्प्लेसमेन्ट यता हुन खोज्छ भने सेन्टिपिटल फोर्स त यता रेडियल्ली भित्रतिर लाग्छ. सो यो केसमा पनि वर्क डन इज सरी not actually force, rather it is work done. Work done is going to be 0. So circular orbit मा कुनै object constant velocity ले हिँड्दैछ, constant speed ले हिँड्दैछ भने, okay, not a velocity, constant speed ले हिँड्दैछ भने यस्तो केसमा पनि गरेको work done चाहिँ 0 हुन्छ. Okay, so this is the general idea about this one. Okay, so let me move on. So यो त हामी constant force को कुरा गर्छौं. Sometime we may also get some variable force. Force को भ्यालु नै चेन्ज हुँदै जान्छ. So मानौ न कुनै अब्जेक्टलाई यहाँबाट यसरी डिस्प्लेस गर्दै जाँदाखेरि यहाँनेरि कुनै फोर्स लगाए, यहाँ आइपुग्दा फोर्सको म्याग्निट्युड मैले घटबढ गराएँ भने यस्तो केसमा हामीले कसरी निकाल्ने त? This is another important question to be dealt. So if we have a variable force, for variable force हामीलाई थाहा छ इन्टिग्रेसनको आइडिया. सो इन्टिग्रेट नै गर्ने हो, सानो 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 फोर्स, त्यो टोटल फोर्सलाई सानो सानो फोर्सको टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने र त्यसपछि त्यसले कति कति कभर गर्यो डिस्प्लेसमेन्ट, त्यो डिस्प्लेसमेन्टलाई फिगर आउट गर्ने भने
So for variable force, the work done can be written as displacement S1 देखि displacement S2 सम्म. Okay, अनि force variable force times ds. यसरी हामीले निकाल्यौं भने we can easily figure out. So हामीले यसैलाई भन्न सक्छौं नि, जस्तो यसलाई एउटा सिम्पल एक्जाम्पल दिएर म बुझाउँछु. जस्तो मानौ मसँग एउटा ग्राफ छ, त्यो ग्राफ चाहिँ मैले प्लट गरेको छु डिस्प्लेसमेन्ट र यता फोर्स को. मानौ यो फोर्स को म्याग्निट्युड चाहिँ यसरी भ्यारी गरेको छ. ओके, यो फोर्स त कन्स्ट्यान्ट छैन नि, यो फोर्स को म्याग्निट्युड हेरौँ त, यो लेभलमा यति डिस्प्लेसमेन्टमा हुँदाखेरि फोर्स को भ्यालु यति छ, फेरि यो डिस्प्लेसमेन्टमा पुग्दाखेरि मानौ यो लोकेसन S1 को अनि यो लोकेसन चाहिँ यो लोकेसन S2 को. सो यो दुईटा डिफरेन्ट लोकेसनमा म्याग्निट्युड अफ द फोर्स पनि के छ नि त, यहाँनेरि डिफरेन्ट देखिन्छ. ओके, सो म्याग्निट्युड अफ द फोर्स यहाँनेरि यति छ भने यो म्याग्निट्युड अफ द फोर्स फरक छ. यस्तो केसमा हामीले निकाल्नु पर्यो भने हामी यसरी निकाल्न सक्छौं. दिस इज वान वे. सो अर्को वे पनि हामीसँग छ. त्यो अर्को वे भनेको सो सिम्पल एन्ड एभ्रीबडी नोज. सो यहाँनेरि हामीले यसको एरिया अन्डर द कर्व, हामीलाई इन्टिग्रेसनको आइडिया थाहा छ, इन्टिग्रेसनको आइडियाबाट पनि गर्न सक्छौं. सो यसको टोटल एरिया भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट अनि यो म्याग्निट्युड अफ फोर्स, फेरि यो सानो डिस्प्लेसमेन्ट, फेरि म्याग्निट्युड अफ फोर्स, इन्टिग्रेसन गर्छौं नि. सो त्यो इन्टिग्रेसनको आइडिया युज गर्यो भने त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ. ओके, त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं भन्दा यो वर्क डन चाहिँ एरिया अन्डर द कर्व पनि हुन्छ है. वर्क डन बाइ द भेरिएबल फोर्स क्यान बी रिटन एज द टोटल एरिया अन्डर द कर्व, एरिया अन्डर द कर्व, यो पनि हामी भन्न सक्छौं. ओके, सो लेट अस मुभ अन. अब यहाँ कहिले काहीँ हामीसँग हुन सक्छ यो डिफरेन्ट सिचुएसन्स का क्वेशन्सहरु MCQ बनाउन सकिन्छ. सो मानौ न कोही मान्छे भेहिकल भित्र छ, अनि भेहिकल भित्र छ भने उसले कति वर्क डन गर्छ यदि त्यो मान्छेले कुनै अब्जेक्टलाई डिस्प्लेस गर्न चाह्यो भने. जस्तो तिमी यो भेहिकल भित्र छौ, यो भेहिकल भित्र छौ र कुनै m मास भएको अब्जेक्टलाई तिमीले यहाँनेरि डिस्प्लेस गर्यो. यो भेहिकल सर्टेन स्पिडमा, सर्टेन भेलोसिटीमा यो हिँडिरहेको छ. अनि यस्तो केसमा तिमीले गरेको वर्क डन इट डिपेन्ड्स अपन द रेफरेन्स अफ फ्रेम. कुन फ्रेममा हामीले काम गर्यौं. यो भेहिकल भित्र हामीले मानौ कि एउटा सानो डिस्प्लेसमेन्ट यो S कभर गरेको छ, अनि त्यो बेलामा तिमीले यहाँबाट यो अब्जेक्टलाई यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्प्लेस गरुन्जेलमा त यो भेहिकल यो लोकेसनबाट यताको कुनै लोकेसनमा पुगिसक्या हुन्छ. मानौ त्यो बेलाको के हो त, यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ अब्जेक्टले कभर गरेको, तिम्रो भेहिकलले कभर गरेको डिस्प्लेसमेन्ट यति छ. यस्तो केसमा अब वर्क डन कसरी निकाल्ने त भन्दा दुईटै जोडेर निकाल्नु पर्छ है. सो तिमीले गरेको वर्क डन रेफरेन्स अफ फ्रेममा डिपेन्ड गर्यो नि है. एउटा फ्रेममा वर्क डन तिमीले कति गर्छौ त्यहाँ निक्लिन्छ, अर्को फ्रेममा कति गर्छौ त्यो पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ. सो मानौ यहाँनेरि हामीले अप्लाई गरेको फोर्सको भ्यालु चाहिँ F छ भने यो F ले यहाँ भित्र गाडी भित्र है कति वर्क गर्छ भन्दा वी हैव चोजन द डाइरेक्सन इन द डाइरेक्सन अफ डिस्प्लेसमेन्ट, एउटै डाइरेक्सनमा लिएको छौं. त्यसो भए यो वर्क डन के भयो त भन्दा सुरुमा हामीले गरेको वर्क डन Fs भयो, cos थीटा 0 लिएको छु मैले. फेरि त्यो बेला त्यही फोर्स लगाएर हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म पनि यो भेहिकल डिस्प्लेसमेन्ट भएर गइसक्या छ, त्यही फोर्स लागेको बेला डिस्प्लेसमेन्ट भएर गएको छ भने सो दिस इज गोना बी Fs नट. दैट्स व्हाई द टोटल वर्क डन इन हियर इज गोना बी फोर्स टाइम्स टोटल डिस्प्लेसमेन्ट S प्लस S नट गरेर अब्जेक्टले कभर गरेको डिस्प्लेसमेन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ. ओके, अब त्यसैगरी अब यहाँहरुको सिचुएसन हुन सक्छ. इफ द object is if the object is at constant velocity. Okay, when a body is moving with constant velocity then work done is 0. constant velocity ले हिँड्दाखेरि पनि work done चाहिँ 0 हुन्छ. त्यसको कारण के हो त भन्दा total force required is 0. कुनै पनि अब्जेक्टलाई constant velocity मा मेन्टेन गर्नु छ भने यहाँ हेरौँ त, for constant velocity को लागि no force is required. Okay, हामीले थाहा छ नि constant velocity राख्नु छ भने external force लगाउनु पर्दैन. सो एक्स्ट्रा फोर्स नै लाउनु परेन. एक्सटर्नल फोर्स लाउनै परेन भने यो केसमा वर्क डन कति हुन्छ त. सो वर्क डन को केस भयो. सो constant velocity राख्नु छ भने एक्सेलरेसन यहाँ 0 हुने भयो है. मैले यहाँबाट पनि बुझाइहालेँ, एक्सेलरेसन 0 हुने भयो. एक्सेलरेसन 0 हुने भने यहाँनेरि फोर्स पनि के हुन्छ त, फोर्स पनि 0 हुने भयो. ओके, मैले यहाँनेरि मेन्सन गरेँ
नो फोर्स, फोर्स इक्वल टु 0. सो वर्क डन पनि कति हुन्छ त यस्तो बेलामा भन्दा 0 नै हुन्छ, राइट? ओके, यो तरिकाले हामी के गर्न सक्छौं भन्दा यो डिफरेन्ट सिनारियोमा हामीले वर्क डन निकाल्न सक्छौं. ओके, लेट अस मुभ अन टु अदर आइडिया. जस्तो कन्जर्भेटिभ हुन्छ, नन कन्जर्भेटिभमा के हुन्छ, अरू सिचुएसन्सहरु छन्, त्यो सिचुएसन्सहरुमा के हुन्छ हामी हेर्दै जान्छौं. ओके, वान बाइ वान. ओके, ओके, सो हामीलाई थाहा छ कि यो कन्जर्भेटिभ फोर्स, नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भनेका पाथ डिपेन्डेन्ट हुन्छन् कि हुँदैनन् यस्तो खालको हामीलाई इन्फर्मेसनहरु थाहा छ. सो कन्जर्भेटिभ फोर्स फिल्डको लागि हेरौं. कन्जर्भेटिभ फोर्स फिल्ड त्यस्तो खालको ठाउँलाई भन्छौं जुनमा हाम्रो वर्क डन चाहिँ पाथमा डिपेन्ड गर्दैन है. फर नन कन्जर्भेटिभ, सरी, फर कन्जर्भेटिभ फोर्स फिल्डको लागि यो केसमा टोटल वर्क डन चाहिँ पाथमा डिपेन्ड नगर्ने त्यस्तो खालकोलाई भन्छौं डजन्ट डिपेन्ड अपन द पाथ वर्क डन. जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिउँ न, मसँग कुनै एउटा अब्जेक्ट थियो, यो अब्जेक्टलाई मैले यसरी भर्टिकली यता तल सर्टेन हाइटबाट झारेँ, और मैले यो कर्भ पाथबाट त्यही हाइटबाट यहाँनिर मैले डिस्प्लेस गराएँ. ओके, मानौ यही हाइटबाट मैले यसरी यहाँ ल्याएँ. सो यो केसमा हेर्ने हो भने हामीलाई थाहा छ यसले कभर गरेको डिस्प्लेसमेन्ट यो पाथबाट आए पनि यसले कभर गरेको डिस्प्लेसमेन्ट एउटै हो, तर यिनीहरूले कभर गरेको पाथ त सेम छ नि. सो यहाँबाट यसले कति वर्क डन गरेर यहाँ आइपुग्छ, यहाँ कति वर्क डन गरेर यहाँ आइपुग्छ भनेर हेर्ने हो भने सिम्पली डिपेन्ड्स अपन दिस डिस्प्लेसमेन्ट, नट इट डिपेन्ड्स अपन दिस पाथ. यसले पाथ कति कभर गर्यो भन्ने कुरासँग यसले लिन दिन राख्दैन. त्यसैले यो बेला भएको टोटल वर्क डनलाई चाहिँ हामी पाथको इन्डिपेन्डेन्ट वर्क डन भन्छौं. त्यसैले फर कन्जर्भेटिभ फोर्स फिल्ड द work done does not depend upon the path. Just work done on the gravitational field. Okay, in gravitational field. Okay, gravitational field. त्यसै गरी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड, यस्तो फिल्डहरुमा वर्क डन म्याग्नेटोस्ट्याटिक, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक, म्याग्नेटोस्ट्याटिक त्यो पनि हुन्छ है. म्याग्नेटोस्ट्याटिक फिल्डहरु हुन्छ नि, यस्तो फिल्डहरुमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ. जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्डको पनि कुरा गर्ने हो भने जस्तो यो मानौ कुनै यहाँ एउटा चार्ज छ, यो क्यू चार्ज छ भने यसको यहाँबाट जस्तो मानौ कि कसैले यो इन्फानाइटबाट यहाँदेखि यहाँसम्म सिधा ल्याउँदा जति वर्क डन गर्छ, यहाँबाट मानौ कि यसरी घुम्दै 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 यसरी यहाँ आइपुग्यो भने पनि यो दुईटै केसमा गर्ने वर्क डन चाहिँ बराबरै हुन्छ, किनभने यसले इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्टलाई मात्रै हेर्छ, अरूलाई यसले कन्सिडर गर्दैन. यस्तो खालको सिचुएसनलाई भन्छौं हामी कन्जर्भेटिभ. यसको ठ्याक्कै अपोजिट छ नन कन्जर्भेटिभ. ओके, नन कन्जर्भेटिभ केसमा के हुने भयो भन्दा फर नन कन्जर्भेटिभ फोर्स फिल्डको लागि चाहिँ यो वर्क डन डिपेन्ड्स अपन द पाथ कभर्ड. ओके, जस्तो भनौं न फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा काम गर्दा. ओके, फ्रिक्सनको अगेन्स्टमा काम गर्ने हो भने त्यो जति धेरै लामो पाथ भयो त्यो फ्रिक्सन एभ्री पाथमा यो फ्रिक्सन त लागिरहेको हुन्छ. त्यसै कारणले गर्दा यसमा हुने वर्क डन चाहिँ पाथमा डिपेन्ड गर्छ. त्यसले यो नन कन्जर्भेटिभ फोर्स फिल्ड भयो. ओके, टोटल वर्क डन does not depend upon the initial and final point, rather it depends upon the what path covered. Okay, fine. So यो हाम्रो कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ वालाको आइडिया भयो. अब त्यसपछि अझै केही डिस्कसन्सहरु छ, जस्तो इन्क्लाइन प्लेनमा के हुन्छ, अरू सिचुएसनमा के हुन्छ हामी फिगर आउट गर्छौं. ओके, रफ होरिजेन्टल सर्फेसमा मैले अब्जेक्टलाई ट्राभल गर्न लगाएँ भने वर्क डन इन रफ होरिजेन्टल सर्फेस. यो केसमा डिफरेन्ट सिचुएसन हुन सक्छ है. त्यही डिफरेन्ट सिचुएसनलाई यहाँ म डिल गर्छु. वर्क डन बाइ द रिएक्सन फोर्स हुन सक्छ. जस्तो मानौ कि यो एउटा अब्जेक्ट छ, यो अब्जेक्टलाई मैले डिस्प्लेस गराउन खोज्दैछु. त्यो बेला हेर्ने हो भने यसको मास यो mg तलतिर हुन्छ है, रिएक्सन फोर्स माथितिर हुन्छ. यो रिएक्सन फोर्सले गर्ने वर्क डन ड्यू टु रिएक्सन फोर्स इज 0. ओके, त्यसै गरी यसमा अर्को वर्क डन गराउने चीज के हुन्छ त भन्दा मैले लगाउने फोर्स. जस्तो मानौ यो अब्जेक्टलाई मैले सर्टेन फोर्स लगाएर तान्दै छु. ओके, लेट मी जस्ट ड्रा हियर
जस्तो मानौ कि मैले यहाँनेरि यो अब्जेक्टलाई एफ फोर्स लगाएर तान्दै छु ओके सो यसलाई एफ फोर्स लगाएर मैले ताने सो एफ फोर्स लगाएर ताने भने देयर आर टु सिचुएशन्स ओके सो एफ हो भने यहाँनेरि अनि वर्क डन भनेको मैले लगाएको वर्क डनमा टोटल वर्क डन इज गोना बी एफ cos थीटा हुन्छ किनभने यसको कस कम्पोनेन्ट वाला जति फोर्स हुन्छ त्यसले मात्रै वर्क डन गर्छ अनि लेट्स से यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति छ s छ ओके त्यसैगरी यसमा यो वर्क डन ड्यू टु द अप्लाइड फोर्स भयो सो वर्क डन ड्यू टु फ्रिक्सनल फोर्स फ्रिक्सनले पनि त केही काम गर्छ होला नि यो फ्रिक्सनले गर्ने काम चाहिँ क्वाइट सिम्पल ओके फ्रिक्सनले के गर्छ त भन्दा यतापट्टि लाग्छ फ्रिक्सनल फोर्स यतापट्टि लागेको हुन्छ कति म्याग्निट्युडको फ्रिक्सनल फोर्स लाग्छ भन्दा यता जति म्याग्निट्युडको मैले डिस्प्लेसिङ फोर्स लगाएको छु किनभने आई निड टु ओभरकम द फ्रिक्सनल फोर्स जस्ट फ्रिक्सनल फोर्सलाई ओभरकम नगरिकन मेरो अब्जेक्ट हिँड्दैन त्यसो भए मैले के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँनेरि लाग्ने फोर्स चाहिँ कति भयो F into S okay so Fs F into this is frictional force F अनि यो कति डिस्प्लेसमेन्ट गरेछ F into S अनि यो रिजल्टेन्ट कुन फोर्सले मैले यसलाई त तानेको भन्दा Fs into cos थीटा अब यहाँनेरि सिचुएसन के हुन्छ त भन्दा माइनस किन माइनस भन्दा यो डाइरेक्सन चाहिँ अपोजिट छ ओके त्यसरी हामी फिगर आउट गर्न सक्छौं अझ यसको अझै इन्फर्मेसनहरु निकाल्ने हो भने के गर्न सकिन्छ होला त ओके सो यस्तो बेलामा हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो यो फोर्स लगाएर मैले यो फोर्स लगाएर सर्टेन फोर्स एफ लगाएर यो अब्जेक्टलाई यतातिर तान्दै छु भने मैले गरेको टोटल वर्क डन चाहिँ कति हो त भनेर निकाल्नु पर्यो नि इट्स क्वाइट सिम्पल सो यो दुईटा फोर्स उस्तै उस्तै देखियो है सो यो एफ cos थीटा यो एउटा फोर्स छ यो अर्को एफ cos थीटा नि छ यो दुईटाको डिफरेन्स कति त निकाल्नु पर्यो है सो यो अब्जेक्ट मुभ गरेको छैन भने ओके सो फ्रिक्सनल फोर्सले कति वर्क डन गर्यो मैले यो फोर्सले मैले कति वर्क डन गरे लेट्स से एफ cos थीटा ओके सो दुईटै केसमा बराबर त वर्क डन भएको हुँदैन किनभने यो अब्जेक्ट यतातिर एक्सिलरेट भएको हुन्छ सो लेट मी जस्ट राइट प्रपरली इन हियर सो यहाँनेरि ओके यो हाम्रो फोर्सले गरेको वर्क डन त्यो वर्क डन चाहिँ F cos थीटा टाइम्स S भयो ओके सो फ्रिक्सनल फोर्सले कति काम गर्छ त भन्दा फ्रिक्सनल फोर्सले लेट्स से त्यो फ्रिक्सनल फोर्सको म्याग्निट्युड F हो लेट्स से F डैश हो F डैश cos थीटा ओके F डैश cos थीटा टाइम्स S भयो ओके यसरी हामी बनाउन सक्ने ओके सो यसरी हामी यो क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यो फ्रिक्सनल फोर्स वर्क डन ड्यू टु फ्रिक्सनल फोर्स इज गोना बी हियर माइनस ओके सो यस्तो यसरी हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्ने रहेछौं अब जस्तो होरिजोन्टल सर्फेसको कुरा पनि आउँछ इन होरिजोन्टल सर्फेस ओके सो लेट मी जस्ट टक अबाउट दिस होरिजोन्टल सर्फेस फर एक्जाम्पल लेट्स से यो एउटा हाम्रो इन्क्लाइन प्लेन छ ओके आई एम सो सरी I just have to say this is your inclined plane. यो कुनै अब्जेक्ट यहाँनेर राखेको छ भने यो अब्जेक्टलाई मैले डिस्प्लेस गराउँदाखेरि कति वर्क डन हुन्छ वी नीड टु फिगर आउट जस्तो भनौं न यसको वेट mg तलतिर लागेको हुन्छ भने दिस इज व्हाट योर mg cos थीटा र यतापट्टि लागेको फोर्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ mg sin थीटा ओके सो मलाई यतातिर यो अब्जेक्टलाई डिस्प्लेस गर्नु छ यो फ्रिक्सन छैन यो एकदम स्मूथ सर्फेस छ स्मूथ सर्फेसमा मैले यतातिर डिस्प्लेस गर्नु छ भने पर स्मूथ सर्फेस ओके मैले म्यू को भ्यालु राख्दिन यहाँ सिम्पली के गर्नु पर्यो भन्दा mg sin थीटा थियो त्यो mg sin थीटा बराबरको फोर्स यतापट्टि लगाए भने डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि सो मैले गरेको वर्क डन भनेको वर्क डन इक्वल्स टु f this is your f means mg sin theta okay so this is mg sin theta times what displacement you covered let's say the displacement is here is s okay अब कहिलेकाहीँ हुन सक्छ कि यहाँनेरि रफ छैन
सरी स्मुथ छैन यो रफ छ फर रफ सर्फेस छ र कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ लेट्स से म्यू छ भने यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ त भन्दा यो यतापट्टि लाग्ने फोर्सलाई पनि ओभरकम गर्नु पर्यो फ्रिक्सनल फोर्सलाई पनि ओभरकम गर्नु पर्यो सो यतापट्टि लाग्ने फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ कति हो त दुईटै फोर्सलाई ओभरकम गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त नेट फोर्स हुन्छ सो यतापट्टि लाग्ने यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको हामीलाई थाहा छ यो फ्रिक्सनल फोर्स भनेको म्यू अनि r टाइम्स म्यू r ओके f इक्वल्स टु म्यू इक्वल टु f बाइ r हुन्छ भने यो सिम्पली म्यू r भयो अब r भनेको यहाँ हामीलाई थाहा छ यो r हो मैले सिधा भएन ओके यो हाम्रो रिएक्सन फोर्स हो यो r हो त्यसो भए यो जुन फोर्स f छ नि लेट्स से यसलाई f ड्याश भने पनि नयाँ सिचुएसनमा केही छैन यसलाई मैले f ड्याशै भने सो यो टोटल f ड्याश भनेको यो फ्रिक्सनल फोर्सले पनि तलतिर तान्न खोज्छ यो अब्जेक्टको वेटको फोर्सले पनि यसलाई तलतिर तान्न खोज्छ दुईटै फोर्सलाई ओभरकम गरेर मैले डिस्प्लेसमेन्ट गराएँ s त्यसैले यो केसमा हुने नेट वर्क डन चाहिँ कति हुन्छ भन्दा mg sin थीटा छँदै थियो यसलाई ओभरकम गर्नु परिहाल्यो प्लस अर्को कति आयो भन्दा यो r छ अनि म्यू पनि छ सो r भनेको mg cos थीटा सँग इक्वल हुन्छ सो म्यू mg अनि cos थीटा टाइम्स यो सबै डिस्प्लेसमेन्ट यो पनि हुने रहेछ सो यसरी हामी यसको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं ओके सो यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्ने भयौं अब अर्को सिचुएसन हुन सक्छ जस्तो कहिलेकाहीँ यो MCQ बनाउँदाखेरि क्विकली यस्ता क्वेशनहरु सोधिन्छ जस्तो यहाँ यो 30 डिग्री एंगल छ भने र यहाँ 5 केजी अब्जेक्टलाई यसरी यहाँ राखेको छ अनि कति वर्क डन हुन्छ भन्दा स्मुथ सर्फेसमा यो ठ्याक्कै फर्मुलामा राखिदिने भ्यालु सबै कुरा दिएको हुन्छ निक्लिहाल्यो है रफ सर्फेसमा कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन यति हुन्छ भनेर दिएको हुन्छ हामीले इजिली निकाल्न सक्छौं अब कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ भने वर्क डन इन पुलिङ अ सिम्पल पेन्डुलम अफ मास m जस्तो हामीसँग एउटा सिम्पल पेन्डुलम छ अनि यसको मास चाहिँ m छ अनि यसलाई मैले यहाँबाट यहाँसम्म लगेँ के यसरी लगेँ भने यो बेला मैले लाँदाखेरि कति वर्क डन गर्छु त त्यो वर्क डन निकाल्नको लागि सो मानौ यसको लेन्थ कति छ l छ सो मैले यसलाई थीटा एंगलले डिस्प्लेस गरेँ भने यहाँनेरि मेरो नेट हाइट कभर चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यो नेट हाइट कभर यो भयो है सो यो बेला मैले निकालेको यो बेला मैले गरेको वर्क डन अब्जेक्टलाई दिएर नि यहाँनेरिको वर्क डन हुन्छ दिस इज गोना बी इक्वल टु mg लगाएको फोर्स भइहाल्यो अनि त्यो डिस्प्लेसमेन्ट कति कभर भयो भन्दा l1 माइनस cos थीटा हामीले सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ नि यो टोटल l हो भने यो यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो ठीक यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो यसको भ्यालु निकाल्दा हामीले इजिली यो फिगर आउट गर्न सकिहाल्छौं ओके वर्क डन इन अ टर्निङ a uniform rod through an angle theta about the point of its suspension यो पनि निकाल्न सकिन्छ यसरी नै कुनै एउटा हामीसँग रड छ रडलाई चाहिँ हामीले त भनौं न यो एउटा रड थियो यो रडलाई मैले यहाँ सस्पेन्ड गरेको छु भने यो रडलाई सस्पेन्ड गरेर सर्टेन एंगलसम्म मैले यसरी यसलाई यहाँ डिस्प्लेस गरेँ भने कति वर्क डन गर्छु त भन्दा यो तलपट्टिको पार्ट मात्रै हाम्रो डिस्प्लेस हुने हो माथिपट्टिकोसँग हामीले वर्क डन गर्नु परेन सो यस्तो केसमा सो वर्क डन को भ्यालु निकाल्ने हो भने दिस इज गोना बी mg l/2 आधालाई मात्रै माथि लान्छौं नि आधालाई मात्रै माथि लाने भएको हुनाले अनि यो माथि जाने भयो l/2 को रेफरेन्सबाट हेर्नु पर्यो l/2 1 माइनस cos थीटा यसरी पनि यो हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्ने रहेछौं राइट ओके सो यस्तो तरिकाले हामी गर्छौं फर्दर मोर एउटा क्वेशन मेरो दिमागमा छ जस्तो मानौ कहिलेकाहीँ हामीसँग हुन सक्छ नि यस्तो खालको बलुन छ यो बलुनलाई चाहिँ मैले इन्फ्ल्याट गर्दै लगे है यो रेडियस r1 बाट अनि यो रेडियस r2 सम्म यसरी यहाँनेरि इन्फ्ल्याट गर्दै लगे भने सर्टेन वर्क गर्छु हैन सर्टेन वर्क नगरिकन त इन्फ्ल्याट हुँदैन सो त्यसको लागि हामीले सिम्पल पीवी डायग्राम को हेल्प लिएर पनि गर्न सक्छौं हामी थर्मोडायनामिक्समा पढ्छौं पीवी डायग्राम त पीवी डायग्राम हेर्ने भने पनि सो यहाँ इन्फ्ल्याट गर्दा कति भोल्युम इन्क्रिज भएको छ सो वर्क डन इज गोना बी त्यहाँ भित्र भएको प्रेशर टाइम्स चेन्ज इन भोल्युम सो वर्क डन इज गोना बी लाइक दिस वान सो यसरी भोल्युम भनेको यो r1 रेडियसबाट r2 रेडियससम्म पुग्दाखेरि कति भोल्युम चेन्ज भयो त्यो हेर्ने
त्यहाँभित्र भएको प्रेसर कति छ निकाल्यो भने यसको पनि वर्क डन निक्लिन्छ ओके सो दिस इज द जेनरल आइडिया अबाउट द वर्क डन एन्ड नाउ लेट मी ब्रिङ यु टु गो टु सम क्वेसन दे which has been asked in the previous examination okay let me bring you here to the another content okay so just before that let me keep everything clean so that you can read the question well okay so okay so in here I have kept some questions that had been asked in previous examinations from this particularly work topic so I'm saying work energy र power छ question हरु work बाट पनि सोधिन्छ एनर्जी बाट पनि र पावर बाट पनि त्यो मध्ये आजको डिस्कसनमा हामीले वर्क मात्र हेरेका छौं त्यसैले वर्क सँग एसोसिएट भएर सोधेको केही क्वेशन्सहरु मैले राखेको छु द फर्स्ट क्वेशन हियर इज फ्रम इंडियन एम्बेसी क्वेशन a substance is moved by the distance s due to force f the work done is work done को भ्यालु कति हुन्छ अब यो जेनरल सिचुएसन हो जेनरल सिचुएसनमा सर्टेन एंगल थीटा पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ हैन त्यो भएको हुनाले हाम्रो सबभन्दा बेस्ट आन्सर कुन हो त्यहीबाट खोजी गर्ने हो त्यसमध्ये हेर्ने हो भने fs sin थीटा सरी fs cos थीटा fs sin थीटा fs tan थीटा र 0 सो जेनरल सिचुएसन 0 हुन्छ भन्ने जरुरी छैन tan थीटा भन्ने पनि सम्भावना हुँदैन र यो fs cos थीटा कम्पोनेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट गर्ने भएको हुनाले द आवर बेस्ट अल्टरनेटिभ इज हियर fs cos थीटा अर्को क्वेशन के युबाट वर्क डन बाइ द एक्सटर्नल फोर्स अन अ सिस्टम इक्वल्स चेन्ज इन भनेको छ ओके हामीले कुनै सिस्टममा बाहिरबाट वर्क डन गर्यौं भने ओके सरी वर्क डन बाइ द एक्सटर्नल फोर्स अन अ सिस्टम इक्वल्स टु चेन्ज इन ओके बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्सले गरेको कामले कुन एनर्जीमा चाहिँ चेन्ज ल्याउँछ त भन्दा टोटल एनर्जीमा चेन्ज ल्याउँछ कि काइनेटिकमा ल्याउँछ पोटेन्शियलमा त्यसको लागि एउटा सिम्पल आइडिया बुझौं त्यो गरेपछि सजिलो होला सो मानौं न कुनै यो एउटा हरिजन्टल सर्फेस छ ओके हरिजन्टल सर्फेसमा भएको अब्जेक्टलाई मैले यहाँबाट सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स लगाएर यहाँसम्म डिस्प्लेस गराएँ सो यहाँसम्म डिस्प्लेस गराएँ भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ यो अप्सन सी सिधै आउट हुन्छ मैले बाहिरबाट एक्सटर्नल फोर्स लगाएँ त्यसको पोटेन्शियल एनर्जी चेन्ज भएको छैन भने यो अप्सन रङ भइहाल्यो है अब टोटल एनर्जी पनि त जरुरी छैन नि सबै भयभरको हामीले लगाएको बाहिरबाट जति एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छ जति एक्सटर्नल वर्क डन भएको छ त्यो एक्सटर्नल वर्क डन सँग चाहिँ टोटल एनर्जीसँग इक्वल हुन्छ भन्ने जरुरी नै छैन है त्यसैले यो दुईटा आउट भयो यो दुईटा आउट भएपछि नन भन्ने पनि क्वेशन छैन त्यो भन्दा अगाडि हेरौं काइनेटिक एनर्जी जस्तो यहाँनेरि जति यससँग भएको काइनेटिक एनर्जी थियो त्यो काइनेटिक एनर्जी जस्तो v भेलोसिटीले यहाँ हिड्दै थियो यहाँनेरि v डैश भेलोसिटीले बढ्यो भने त मैले बाहिरबाट गरेको टोटल वर्क डन त काइनेटिक एनर्जी चेन्ज गराउनको लागि युजफुल हुन्छ त्यसैले यो केसमा द बेस्ट अल्टरनेटिभ इज गोना बी द काइनेटिक एनर्जी ओके अर्को क्वेशन छ बीपी बाट आएको फ्लोइङ वाटर हैज बगिरहेको पानीमा के हुन्छ त ओके काइनेटिक एनर्जी हुन्छ काइनेटिक एनर्जी हुने नै भयो यो अप्सन ठीक देखिन्छ यसो हेर्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी पनि हुन्छ है त्यो पनि हुन्छ त्यसो भए बेस्ट अल्टरनेटिभ त यहाँ सी मा देखिन्छ दुईटै एवे नेट जिरो एनर्जी यस्तो त हुँदैन नि फ्लोइङ वाटरमा काइनेटिक पनि हुन्छ पोटेन्शियल पनि हुन्छ सर्टेन हाइटमा हुन्छ जस्तो मानौं न पोटेन्शियल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा जस्तो यो खोला छ यो खोलाबाट यो फ्लो गर्दैछ भने यहाँनेरि आइपुग्दा यसको भेलोसिटी केही हुन्छ यहाँ तल आइपुग्दा यसको भेलोसिटी अर्को केही हुन्छ हैन काइनेटिक एनर्जी त यहाँसँग एसोसिएट भइहाल्यो त यो हाइटमा पनि त यसको पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ यो हाइटमा पनि त यसको पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ त्यसैले जुनसुकै हाइटमा भए पनि काइनेटिक एनर्जी पनि भयो पोटेन्शियल एनर्जी भयो त्यसैले बेस्ट आन्सर इज गोना बी the both okay when the body moves in a circle with a constant speed the work done by the body is IOE मा सोधेको क्वेशन कति हुन्छ त एभी cos theta एभी sin theta एभी cos theta plus sin theta none at no work at all सो अघि नि अगाडिको डिस्कसनमा मैले भनेको थिएँ कि कुनै पनि अब्जेक्टलाई कन्स्ट्यान्ट स्पिडले सर्कलमा मुभ गराउँदैछौँ भने त्यतिबेर हामीलाई थाहा छ यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुन्छ टेन्जेन्शियल हुन्छ कसको यो रेडियस सो यतापट्टि लाग्ने फोर्स यसलाई घुमाउन लाग्ने फोर्स सेन्टिपिटल फोर्स हो सेन्टिपिटल फोर्स जहिले पनि रेडियल हुन्छ यतातिर भयो यो टेन्जेन्शियल डाइरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ भने एंगल कति छ 90 डिग्री छ त्यसैले टोटल वर्क डन कति हुने भयो त सर्कुलर मोसनमा हिड्दाखेरि भन्दा 0 वर्क डन त्यसैले द बेस्ट अल्टरनेटिभ इज गोना बी हियर सो ओके इन्ट्रेस्टिङली एबीसीडी मै परेछ आन्सर पनि quite simple to figure out all these questions from this energy work topic rather it is actually work topic अब next discussion मा हामी
एनर्जी को डिस्कसन गर्छौं र एनर्जी को डिस्कसन पछाडि पावर को डिस्कसन गरेर ओभरअल सबै टपिक बाट भएको क्वेशन्सहरुलाई डिस्कस गर्दै जान्छौं. That's why I ask you to stay tuned. Thank you all.